जाता है। जब कफन व दफन के बाद जब हाफिज को लेकर मकबरे को लेकर हाफिज सलीम घर के पास आता है और कहता है इस घर को जला दो, इसमें पड़ी लाश को ठिकाना लगा दो, तो दूर से एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा ढूंढता हुआ उस घर में घुस जाता है। घुस जाने के बाद उसको ढूंढने लगता है, ढूंढता एक प्लेट लेता है और लेने के बाद बाहर आ जाता है। जब सलीम देखता ही का जोर से कहता है ए बेटा ये तुम क्यों आए हो? हाँ। तो बेटा बहुत इत्मीनान से कहता है अब्बा आज तुमने तो दादा को इसी प्लेट में खाना दिए थे, तो मैं भी इसी प्लेट में खाना दूंगा क्योंकि तुम भी दादा को इसी प्लेट में खाना दिए। तो ये सुनना ही था, सलीम की होश उड़ गई, अपने किए पर पछतावा करने लगा, मगर क्या करता, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, मरा भैंस फिर घास खाता नहीं, कि मुझे अफसोस होता ही रहा। मेरे प्यारे भाइयों, इससे हमको ये इबरत मिलती है कि हम भी हमारे माँ बाप को अच्छी तरह देखभाल करना होगा, अच्छी तरह सलूक करना होगा, वरना हमारे बच्चे आने वाले हैं वो भी हमें इसी तरह सलूक करेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी, नहीं करे तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, अगर यकीन ना आए तो मर के देख। और शायर भी इसी तरह कह रहा है तुम्हें इजाजत भी मिलेगी, तुम्हें दौलत भी मिलेगी, तुम्हें इजाजत भी मिलेगी, तुम्हें दौलत भी मिलेगी, तुम माँ बाप की खिदमत करो जन्नत भी मिलेगी। तो इतने से मेरी कहानी खत्म करना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिर रहमान व अशहदु अन्ना सय्यिदना मुहम्मदन मबऊस फी आखिरिज़ ज़मान। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरबतिस साअतु वंशक़्क़ल क़मर। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सद्दक़ व बल्लग़ रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात इकरामी, सबसे पहले उस रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे आप हज़रात के सामने कुछ देर नबी के मुअज्जिज़ों को अपना इनवान बनाने की तौफीक इलाही दी। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। मैं आपसे पहले ये गुजारिश है कि आप तमाम निहायत जज्बा, जोश व खरोश, प्यार और लगन के साथ प्यारे आका जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार दरूद व सलाम का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुहतरम हज़रात, लोग आते हैं, हबीब आते हैं, खतीब आते हैं, बयान करते हैं,
عليكم ورحمة الله وبركاته. పదవ తరగతి విద్యార్థి అయిన మాజిద్ ని తెలుగు ప్రసంగం చేయడం కోసం నేను తనకు సభపై ఆహ్వానిస్తున్నాను. బిస్మిల్లాహ్ అల్హమ్దులిల్లాహ్ అస్సలాతు వస్సలాము అలా రసూలిల్లాహ్ వఅలా ఆలిహి వసహబిహి వసల్లిం అమ్మా బఅద్. قال الله تعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها قال قل رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. గౌరవనీయ ప్రియమైన సోదరులారా, నేను అందరికంటే ముందు అల్లాహ్ తబారక వ తఆలాను మనస్ఫూర్తిగా స్మరించుకుంటున్నాను. అల్హమ్దులిల్లాహ్ అలా కుల్లి హాల్. మన అందరం కలిసి ఎవరి కోసమైతే మనం ఈ యొక్క సభకు హాజరయ్యామో, ఎవరి కోసమైతే ఈ యొక్క లోకాన్ని సృష్టించారో అతనే మన ఆఖరి ప్రవక్త అయిన ముహమ్మద్ ముస్తఫా సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం మీద మనస్ఫూర్తిగా దరూద్ పంపాలని కోరుకుంటున్నాను. అల్లాహుమ్మ సల్లి అలా సయ్యిదినా ముహమ్మద్ వ అలా ఆలిహి వసల్లం. నా ప్రియమైన సోదరులారా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా పలు చోట్ల మన ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం యొక్క జన్మదినం అంటే మీలాదున్ నబీ పండుగ జరుపుకుంటున్నారు. అందుకని మన అందరం ఈ రోజు మన్హజుల్ హుదా ఇస్లామిక్ కాలేజ్ లో మీలాద్ యొక్క సభకు హాజరయ్యాము. అందుకని నేను మీ ముందు మన ప్రవక్త యొక్క గుణాల గురించి కొన్ని విషయాలు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. మన అందరినీ అతని యొక్క అభిమానులు చేర్చమని ఆ కరుణామయుడైన అల్లాహ్ తబారక వ తఆలా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. మరియు మన అందరికీ అతని పరలోకంలో అతని సిఫారిష్ కలగాలని వేడుకుంటున్నాను. నా ప్రియమైన సోదరులారా, రసూల్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గుణాలు వేరే మనిషిలో మనం చూడలేము. రసూల్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గుణాలు వేరే మనిషిలో పోల్చలేము. రసూల్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గుణాలు మనం లెక్క పెట్టలేము. మనం చెట్లను లెక్క పెట్టగలము, ఆకాశాన్ని లెక్క పెట్టగలము, భూములను లెక్క పెట్టగలము, పక్షులను లెక్క పెట్టగలము, మానవులను లెక్క పెట్టగలము, కానీ మన ప్రవక్త యొక్క గుణాలను లెక్క పెట్టలేము. నా ప్రియమైన సోదరులారా, ఏ ప్రవక్త గురించి అయితే ఖురాన్ గ్రంథంలో ఇలా అంటున్నారో, వమా అర్సల్నాక ఇల్లా రహ్మతల్ లిల్ ఆలమీన్, కానీ ఆయనకు వ్యతిరేకంగా నాటి సమాజంలో ఆయన దోషి అని, ఆయన యుద్ధాలు ఇష్టపడేవారు అని, ఆయన క్రూరమైన వ్యక్తి అని నాటి సమాజంలో కవులు, రచయితలు, చిత్రకారులు హేతువాదాలు చేస్తున్నారు. నా ప్రియమైన సోదరులారా, రసూల్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం తమ యొక్క సహాబాతో ఇలా ఆదేశించారు, మీరు మానవులతోనే కాదు మృగ జీవులతో కూడా మంచిగా నడవండి. మానవులతోనే కాదు మృగ జీవులతో మంచిగా నడవండి. ఒకసారి సహాబాలు ఒక పక్షి పిల్లని తీసుకుని వస్తారు. అప్పుడు ఇలా అనేవారు, ఓ సహాబా, దీన్ని తీసుకుపోయి తన తల్లి దగ్గర వదిలేండి. తన తల్లి దాని కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది, తన తల్లి దాని కోసం బాధపడుతూ ఉంటుంది. మరి ఒకసారి సహాబాలు ఒక చీమల గుంపును కాలుస్తుంటారు. అప్పుడు మన ప్రవక్త ఇలా ఆదేశించారు, ఓ సహాబా, మీకు చీమలు కాల్చే హక్కు ఎవరు ఇచ్చారు? ఎవరైతే నిప్పులు సృష్టించారో, ఎవరైతే చీమలు సృష్టించారో అతనికే కాల్చే హక్కు ఉంది. నా ప్రియమైన సోదరులారా, ఇలా మన రసూల్ గుణాలు. మరియు మన ప్రవర్తనలో మనిషికి కావాల్సిన ప్రేమ, తృప్తి, త్యాగము, మనిషికి ఉండవలసిన కరుణ, దయ, సహనం, వినయత, మరియు మనిషికి నిత్యం దయా, ధర్మ, మనిషికి పాటించవలసి క్రమశిక్షణ, ఇవన్నీ మంచి గుణాలు మన ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం మనకు కనిపిస్తాయి. మన ప్రేమ సోదరులారా, మీరు ఆలోచించాలి ఒక విషయం, మన ప్రవక్త ఈ యొక్క లోకానికి వచ్చింది ఎందుకు? ఎవరైతే వేరే దైవాలను పూజిస్తున్నారో వారిని ఏకైక దేవుడైన అల్లాహ్ తబారక వ తఆలా వైపు పిలవడానికి వచ్చారు. కానీ ఎప్పుడు వేరే దైవాలను ద్వేషించలేదు, వేరే దైవాలను ఏమీ అనలేదు. నా ప్రియమైన సోదరులారా, సహాబాలు యుద్ధానికి వెళ్తుంటే ఇలా ఆదేశించేవారు, మీరు ఆడవాళ్ళని ఏమీ చేయవద్దు, ముసలి వాళ్ళని ఏమీ చేయవద్దు, పిల్లలను ఏమీ చేయవద్దు, చెట్లను నరకరాదు, చెట్లను కాల్చరాదు, మరియు ముసలి వాళ్ళని ఏమి చేయవద్దు. మరి ఎవరైతే మందిరాలలో ఉన్నారో, మరి ఎవరైతే దేవుళ్ళను పూజిస్తున్నారో వారిని ఏమీ చేయవద్దు, ఇలా అనేవారు. కానీ నాటి సమాజంలో నా ప్రవక్తను మరియు మన ప్రవక్తను ఎన్నెన్నో మాటలు అంటున్నారు. అతను యుద్ధాలను ఇష్టపడేవారు అని, అతను దోషి అని, ఆయన క్రూరమైన వ్యక్తి అని అంటున్నారు. నా ప్రియమైన సోదరులారా, నాటి సమాజంలో ఎందరో అమాయకులను
మరియు కల్లాకపడి తెలియని వారిని నిర్దోషులను యుద్ధాలకు ఆహ్వానిస్తున్నారు. వీరి గురించి ఏమీ అనట్లేదు, కానీ అప్పటి యొక్క మన ప్రవక్త గురించి ఎన్నో మాటలు అంటున్నారు. నా ప్రియమైన మక్కా యొక్క యోధులతో మరియు మదీనా యొక్క యోధులతో ఎలా ఉండేవారో మీకు తెలిసే ఉంటుంది. మక్కా యొక్క యోధులతో మన ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం బాగా ఉండేవారు. వలస వెళ్ళే యొక్క చర్చ మీకు తెలిసే ఉంటుంది. రసూల్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం తమ ఇంట్లో విశ్రాంతి తీసుకుంటారు. ఉదయాన్నే లేచి అలీ రజులంతా ఇలా అంటారు, ఏ అలీ, నా ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులు ఈ మక్కా యొక్క వాసులవి, వాళ్ళకు తిరిగి ఇచ్చేయండి. దీనితో మనకు ఇది అర్థమవుతుంది, రసూల్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం మక్కా వాసులు నమ్మేవారు. మక్కా వాసులు ఆయనని నమ్మి ఆయన వస్తువులు ఇచ్చేవారు, ఆయన వస్తువులు ఇచ్చేవారు. మరియు మదీనా యొక్క గురించి ఏం చెప్పాలి? రసూల్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం మదీనా వెళ్ళగానే అక్కడి యొక్క వాసులతో సంధి చేసుకున్నారు. మీరు మాతో ఎవరైనా మాతో గొడవపడడానికి వస్తే మేము మీతో గొడవ పడతాము, ఎవరైతే మాకు సహాయం చేయడానికి వచ్చారో మేము మీకు సహాయం చేస్తాం అనేవారు. నా ప్రియమైన ఇంకా రసూల్ సల్లల్లాహు ఏమి చెప్పాలి? రసూల్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం తాయిఫ్ యొక్క వాక్యం మీకు తెలిసే ఉంటుంది. రసూల్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం తాయిఫ్కి వెళ్తారు, ఇస్లాం పిలవడానికి వెళ్తారు. అక్కడే ఒక మనుషులు రసూల్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం రాజు తీసుకొని కొడతారు. అప్పుడు రసూల్ సల్లల్లాహు యొక్క శరీరం అంతా రక్తదారంతో వస్తుంది. అప్పుడు రసూల్ చెట్టు మీద కూర్చుంటారు. అప్పుడు మన ప్రవక్త దగ్గరికి ఆకాశం నుంచి 2 దేవదూతలు వస్తారు. ఇలా ఆజ్ఞాపిస్తారు, ఓ ప్రవక్త, మీరు ఆజ్ఞాపించండి, మీరు ఆజ్ఞాపిస్తే ఈ యొక్క 2 గంటలను మేము పడేసి వీళ్ళని నుజ్జు చేసేస్తాము. మీరు యొక్క జవాబు వింటే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు. నా ప్రవక్త ఇలా అన్నారు, ఓ దేవదూతలు, మీరు ఆ పని చెయ్యవద్దు. ఇప్పుడు కాకపోతే ఎప్పుడో ఒకసారి ఎవరో ఒకరు వీళ్ళు ఇస్లాం స్వీకరిస్తారు. కానీ నాటి సమాజంలో ఇలా ఎవరైనా ఇబ్బంది పెడితే ఇలా అంటారు, వీళ్ళని తొందరగా చంపేయండి, వీళ్ళని తొందరగా ఇక్కడి నుంచి పంపించేయండి అంటారు. నా ప్రియమైన మా ప్రవక్త యొక్క గుణాలు ఇవి. నేను అల్లాహ్ తఆలా కోరుకుంటున్నాను, మనందరినీ పరలోకంలో అతని సిఫారిష్ కలగాలని మరియు మనందరికీ అతని యొక్క ఆశీస్సులో చేర్చమని నేను అల్లాహ్ తఆలా కోరుకుంటున్నాను. ఇంతటితో నా ప్రసంగాన్ని ముగిస్తున్నాను. వాఖు దవానా అల్హమ్దులిల్లాహి రబ్బిల్ ఆలమీన్. అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి తఆలా వబరకాతుహు. हज़रत को मैं दावत सुखन बड़े अदब से पेश करता हूँ कि वो आकर खिताब फरमाएं. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम. अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिफ़ज़्लि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. किताबुम मुबीन. सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा. अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि जस्दी सय्यिदिना मुहम्मदिन सय्यिदिल आलमीन वल अरवाहि व अक्सरिल अंबिया'i वल मुरसलीन व सिद्दीक़ीन व शुहदा'i व सालिहीन वल औलिया'i कामिलीन वलुलमाए राशिदीन व जमील मुस्लिमीन बिरहमतिक या अर्हमर राहिमीन या रब्बिल आलमीन. अल्हम्दुलिल्लाह. मैं तमाम मनहाजुल हुदा के जो हमारे इस जलसे के हूँ, जिन्होंने मुझे इस मुक़द्दस महफिल में और चंद लम्हा कुछ ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने की और इजाज़त दी है, अल्लाह ताला इस ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आप सुनने की और मुझे कहने को इसके बार-बार मक़बूल फरमा रहे हैं. आमीन. बजाय सैयद मुस्लिम हज़रत गिरामी, हकीकत में आपको ये जलसा किस लिए रखा गया है ये बात मालूम होना है. इस जलसे की
عنوان اور موضوع اور ذکر کسی کائنات کے کسی انسان کی تعریف کے لیے نہیں رکھا گیا، کسی لیڈر کی تعریف کے لیے نہیں رکھا گیا۔ اس جلسے کی یہاں رکھنے کا مقصد یہی ہے، اور جس کی ہم تعریف کرنا ہے، یہ جلسہ اس ذات ہستی کا محفل ہے، اور جس کی تعریف خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور ذکر مصطفیٰ کا تعریف کرنے کا جلسہ ہے، اور میراد مصطفیٰ کا یہ جلسہ ہے۔ خطبے کے بعد میں قرآن مجید اور فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ تلاوت کا شرف حاصل کیا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کے جانب سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ اس آیت مبارکہ میں دو باتوں کا ذکر ہے، نور سے، اور مفسر کرام فرماتے ہیں نور سے مراد نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کتاب مبین سے مراد اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ اب ایک بات میں آپ بتانا چاہتا ہوں، میں تو مخرر نہیں، کچھ آپ کی اجازت سے کھڑا ہو گیا۔ یہ ترتیب پہلے ایسا کیوں ہوا؟ پہلے کتاب بعد میں نور کو پیش کرنا تھا، لیکن پہلے نور کا ذکر بعد میں کتاب کا ذکر ہوا، اور اس کی ایک ہی ترتیب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، جب تک تم کتاب پڑھنا چاہتے ہو تو کتاب پڑھنے کے لیے اور اسے دیکھنے کے لیے، اس کی تلاوت کرنے کے لیے، اور تم کو ایک نور کی ضرورت ہے، اجالے کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت ہے۔ بغیر اجالے کے، بغیر روشنی کے تم کتاب پڑھ نہیں سکتے۔ آپ اگر دن میں پڑھیں گے تو سورج کا اجالا ہونا ہے، رات میں پڑھیں گے تو کوئی لائٹ اور بلب کا اجالا ہونا ہے، روشنی کا اجالا ہونا ہے۔ لیکن قرآن پاک کی اس ترتیب کا آپ ذرا غور کریں، اللہ نے پہلے نور کا ذکر فرما کر کتاب کا بات اس لیے کہا، یہ کتاب دنیا داری کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب اللہ کا کلام ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کا کلام پڑھنا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے نور محمدی کا اجالے میں، نور مصطفیٰ کی روشنی میں، نور مصطفیٰ کی محبت میں قرآن کو پڑھو تو قرآن سمجھ میں آئے گا۔ بغیر نور مصطفیٰ کو چھوڑ کر، بغیر نور مصطفیٰ سے جدا ہو کر، بغیر محبت رسول کو دور ہو کر اگر تم قرآن پڑھو گے، وہی قرآن نے کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اور کہا بہت سے لوگوں قرآن پڑھنے والے گمراہ بھی ہوئے، بہت سے سارے لوگ قرآن پڑھنے والے ہدایت پر بھی ہیں۔ یہ میری بات نہیں، قرآن کی آیت ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ کیوں؟ قرآن ایک ہی ہے، اسے پڑھنے والے بعض گمراہ ہو رہے ہیں، اسے پڑھنے والے بعض ہدایت پر آ رہے ہیں۔ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ ایک ہی ہے، جس کے دل میں نور مصطفیٰ کی محبت ہے وہ ہدایت پر ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر نور مصطفیٰ کی محبت نہیں اور اس نور مصطفیٰ کو نور نہیں مانتا، وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کا کلام واضح طور پر بیان کر رہا ہے، لوگوں قرآن سمجھنے کے لیے مصطفیٰ کی نور محمدی کی محبت دلوں میں ہونا ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے اور سرکار کا ادب دل میں ہونا ضروری ہے۔ بغیر نور محمدی کے قرآن سمجھ نہیں آتا، اس لیے اللہ نے کہا قد جاءکم من اللہ نور،